Evening Honor Center. On behalf of MMBA and Judges Sensitization Internal Complaint Committee 2, it is our immense pleasure to have you all here today. May I request S. Srinivasaraman, President MMBA, to deliver the welcome address. Happy evening to all. A month back, Mr. Tamilmani, who is the member of the GSICC 2, has requested me in my capacity as the President to organize this awareness campaign. At the time, our elections were on the card. So I told him, Tamilmani, let us wait for the new office bearers to take charge. So immediately on assumption of charge, we will go for this program. Accordingly, we are here. And I'm happy that MMBA is always taking active part in programs that are in the nature of giving awareness to people irrespective of the profession they carry on. But what is special today is the campaign against sexual harassment. What is something special in this act is it is not going to deal with offences against body as other criminal laws and penal laws deal with. It is specifically confined to sexual harassment at workplace, where the women are the victim and men are the predators. The issue is somewhat very ticklish. You may know that it took nearly 16 years for the Union government to enact the law after the Supreme Court judgment in Vishaka's case. And I have found an interesting development. In the year 2013, when the Act was enacted, little before, Madras High Court was pleased to frame a regulation. I think it must be news to most of you. We have our own unique special regulations governing the premises in both on Principal Street and Madurai. That regulation is applicable to person whoever visits, functions and working within the premises. Whether it is a bearer or server in the canteen, or whether it is an advocate practicing at bench and visiting, or it includes even the practicing advocates, members of the bar and the staff of the court. A client who visits the premises, if he is indulging in such an act, he is also covered by the regulations. But the awareness regarding regulations and the act is somewhat not up to the mark in my considered humble view. So what happens that there are incidents, no doubt we can't just say that our premises is incident free. There are incidents which are unfortunately in the nature of giving harassment to women inside the premises. So here I just want to insist on only two things. We have to educate the boys. Whether the relationship was consensual or not, we have got no right to tease or harass a woman sexually, both domestic, especially in the workplace. Consensual relationship can never give right to a man to harass a woman in the workplace, number one. Mostly such harassment takes place taking advantage of the hierarchy of the official. A subordinate woman is very easily victimized. So the first thing we have to learn is that we should educate men. That women have got their own dignity. They are not a subject matter of any ill treatment sexually. And more importantly, second, I find that the women are to be sensitized. I am sorry to say this, I may not be mistaken, that a woman is ready to fight against the husband. A woman is ready to fight against her in-laws. A woman is ready to fight against anybody, but a woman is not ready to fight against somebody who is a victim in the workplace. Unfortunate, but it is true. The reason may be anything. This kind of lack of courage or this kind of haste or what kind of a reluctance on the part of the victims give a kind of an arrogance to the predators. So long as the women are not ready to give a complaint to GSICC, at least within the premises, I don't think we are going to achieve the very object of enacting the legislation. In India, we have got thousands of enactments from cradle to what is called the graveyard. We have got lot of legislation and it all depends the execution and implementation.
So unless a particular thing is brought to the knowledge of the authorities, they cannot take action. I am very sorry to say that the legislators have failed to give powers to the committee to take suo motu action. No committee can take cognizance of an sexual harassment inside the premises, however great may be the gravity, may be the offense. So when the committee has got no suo motu powers, unless the victims come forward to give a complaint to the committee, the act will remain a paper tiger. So this program is mainly intended to educate the men about the dignity of women in the workplace and sensitize women about their rights and remedies within the workplace whenever they are sexually harassed. Please be alert. Please lend your ears and listen to the chief guest, who is an expert and is a counselor, and this program will be an eye-opener to all of you. In this aspect, I welcome one and all present here, including on the secretaries and office bearers of other bar association, my friends and Ma'am Krishnaveni and all other advocates here, especially special thanks to women who have come in large number here. And I wholeheartedly welcome Dr. D. Janet, who is also my close family friend, being here as a chief guest and for having accepted the offer to give an awareness campaign against harassment. Welcome, ma'am, and welcome, madam. Thank you, sir, for the warm and insightful welcome address from the public. May I request Mr. N. Abdulmani, advocate, member of GSICC 2, to give a brief introduction about the guest speaker. Happy evening, one and all gathered here. Being as a member of GSICC 2, I welcome you all to this awareness program, which is really a need of the hour. Before introducing the resource persons today, I would like to thank Honorable Mrs. Justice S. Srimati, the chairperson of GSICC 2, Madurai, and Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar, the member of GSICC 2, Madurai, for permitting us to conduct this event in MMBA. And I would also like to thank our President, Mr. Srinivasa Raghavan, and our General Secretary, Mr. Airam K. Selvakumar sir, to give consent to conduct this program in a grand manner. I would also like to thank our convener, Ajay Kumar Rahul, and EC member, Jnana Sekharan, who are contributed much for conducting this program in this evening. I would also like to thank our registrar admin, member secretary, and the staff members of the registry, those who are all very much helpful for conducting this program before in this hall. It's my immense pleasure to introduce our guest speaker, Dr. Janet Vasantakumari, the director of MS Chellamuthu Trust and Research Foundation, Madurai. Our resource person, after completing UG, undergraduation at Chennai, and post-graduation at Trichy, completed her PhD in MK University in the year 2010 in the subject area of social work. Our resource person attended so many training programs, seminars, etc. all over our country regarding social awareness, and also delivered speeches in international conferences. She is having teaching experience from the year 1982 onwards. Further, our resource person is being a member of 27 committees, forum, association, foundation, clubs, etc. I welcome our resource person on behalf of GSICC 2 and the MMBA. I leave a guest lecturer to deliver the address. Thank you. May I request Ms. N. Krishnaveni, Senior Advocate, to adorn the guest speaker with a shawl. May I now request Mr. S. Srinivasa Raghavan, President MMBA, to honor the guest speaker with a memento. May I now request Dr. Janet Vasantakumari, Chief Guest for the day, to offer the special address. Respected President, Mr. S. Srinivasan Raghavan sir, Mr. N. Tamilmani, Advocate Member, GSICC, and also our General Secretary, Mr. Airam K. Selvakumar, also our Madam
and other dignitaries of the dais. Really, it's a great opportunity. I must thank God for giving this wonderful opportunity. And also, I was a little bit nervous because I cannot talk anything about legal issues because there's a wonderful forum where you know everything about it. So in our area is entirely different. What Mr. Srinivasan sir said, this is entirely different. My talk is entirely different from this. And also I really appreciate because he mentioned one important information like how to create awareness among the victims, because that's the important one. ஏன்னா இதில் பெண்கள் எத்தனை பேர் முன் வர்றாங்க தான். ஜஸ்ட் நோ ஆல்சோ வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன். மேடம் நாங்கள் டைம் ஈவன் எஸ்பி ஆஃபீஸில் கூட வி ஹேட் திஸ் சார்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் நார்மலி வி யூஸ் டு ஹேவ் பிகாஸ் அவர் victims are not ready to come and give complaints. Sometimes some of them go to another extreme that they'll give a false complaint. This also is there, the limitations of this. But this is one of the important area where we have to address, because the working place is an important area where the women need to take care, and also they have to talk about their problems to someone. If for counseling, people used to come to us. அப்போ சொல்லுவாங்க, மேடம் எங்களுக்கு வந்து ஈவன் நோக்கியா அதர் இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டிங்ஸ்லாம் போனால் the people used to come. That time they will be very fear because they don't want to disclose. So we have to create a lot of trust, and the bond we have to create, we have to establish rapport with them, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. இந்த மேட்டர்ஸ் எங்கேயுமே போகாது. இது வந்து உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு மட்டும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காஷன் நாங்கள் கொடுத்தாகணும், பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும், தாராளமாக நீங்கள் பேசலாம் எங்கள்கிட்ட அப்படின்னு ஒரு 1 or 2 செஷன்ஸில் they will assess us whether I am keep it confidential or I'll go and tell to somebody. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லுவோம், இது கான்ஃபிடென்ஷியலே தேவையில்லை, பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு வாய்ஸ் அப். நீங்கள் இதற்காக ஒரு குரல் கொடுக்கலன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியலாக பேசுகிறதுல அர்த்தமே இல்லை. பட் தே யூஸ் டு சே இட்ஸ் லைஃப் த்ரெட்டனிங் ஃபார் அஸ். சம்டைம்ஸ் தே won't leave us. ஏதாவது ஒரு இடத்துல வேறொரு விதத்தில் எங்களை அதில் ஒரு பழி வாங்கிடுவாங்க. So my dear friends, this evening really it's a wonderful time. We have to talk certain things, and also I am so happy with the men, because இது அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸை எஜுகேட் பண்ணுறது, how to deal with the women and how to give respect to them and how to give respect their emotions, because the emotional நீங்கள் வந்து நம்ம டச் பண்ணலைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். Because all my clients, they used to come and they'll have a lot of pent up feelings, their bottled up frustrations, they were not able to express properly. And even when we'll go for enquiry and everything, it's very difficult to handle them, because they are always worried about their future and worried about their livelihood, and everything is there. Even one school also, when we went for enquiry, that time the still children, I took them, I told the authorities, I don't want to call in front of everybody to ask. I want inquire with each student separately. So I called that each student, even the 6th standardலேருந்து தனித்தனியாக ரூமில் வச்சு ஒவ்வொரு குழந்தைகள்கிட்டையும் பேசுகிறப்ப தான் அந்த தலைமை ஆசிரியர் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் கொடுத்துருக்காருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடிச்சது. ஒன்றும் இல்லை, சும்மா கிரவுண்டுக்கு வாங்க, கிரவுண்டில் எல்லாம் விளையாடுறப்போ the 6th standard girl is standing. இவர் போய் அப்படியே பிடிச்சி என்னப்பா விளையாடுறியாங்கிறப்பவே he started abusing her. 6th standard. So like that, even the good touch, bad touch எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் we started giving. But the girl didn't know. Then she told me each, and அதுக்கப்புறம் 8th standard, 9th standard வரப்போ தான் all areas that particular persons, they were played with that particular, all students. So this is the time where we have to talk it out. ஏன்னா இதில் வந்து அந்த victims-ஐ எப்படி நம்ம எஜுகேட் பண்ண போகிறோம். ஒர்க் பிளேஸில் எது நடந்தாலும் எல்லார்ட்டையுமே எங்கேனாலும் நம்ம சொல்லலாங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் we have to create. அப்போ யார்கிட்ட சொன்னாலும் they will go within a right channel, அவங்கள்ட்ட நிச்சயமாக அந்த பிரச்சனைகள் போய் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது நம்மளுடைய இம்பார்ட்டண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, I can say. And this maybe few power points I want to show to you.
and because you're all learned people, and the only thing I just want to give you, what are the other different areas we have to focus our attention, especially avங்களுடைய மனநலம். Because once if they'll get into trouble and they become more victims of everything, automatically அவங்களுடைய மனநலம் எப்படி பாதிக்கப்படுகிறது, அவங்களுடைய mental health எப்படி affect ஆகிறது, or what are the problems they are facing. Even they were not able to go to sleep at all. Nightmares வருது, night screaming, they were not able to sleep. சில சமயங்கள் எங்கள்கிட்ட வரப்போ 2-3 நாள் தூங்கவே இல்லை. நேற்றெல்லாம் ஒரு தெரப்பி கொடுக்குறப்போ ஒரு பேஷண்ட் வாஸ் டெல்லிங், அந்த சைல்ட்ஹுட்டில் எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளாய்டட் பை ஸோ மெனி பீப்புள். ஓன் பிலீவ், ஈவன் ஓன் சித்தப்பா மாமா. ஈவன் இப்போ ஏர்லியர் வி யூஸ் டு ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஆர்டிகல்ஸ், அப்ராடில் வந்து தேல் ஹேவ் இன்சிஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. But now, even in Madurai, we are receiving a lot of cases because they are not able to sleep properly at home. ஒரு பெண்ணுக்கு எந்த இடத்துல பாதுகாப்பான இடம், அவங்களுடைய வீடு. வீட்டில் என்னால் ஒழுங்காக படுக்க முடியல அப்படின்னா வாட் சார்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி we are giving? எப்படி அந்த பொண்ணு வந்து தைரியமாக தூங்க முடியும்? Even one of my students had this problem. After my mother's death, my father exploited me so many times. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், because நான் ஒன்றும் புது கேஸ் சொல்ல போல, you have seen lot of cases. But my point is here, what are the ways they are affecting mentally? அவங்களுடைய சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ் எப்படி இருக்குது, அதை மட்டும் நம்ம ஒரு ஹைலைட் பண்ணிடலாம், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் டைம். ஒரு glance we'll go with that. Actually, we conducted a lot of programs, even Synod Office, Central, all the Church of South India, or 24 dioceses we conducted this program. We even short-term courses we organized online with all women, how the women should get in, they should come out, they should come forward to express their problems openly, like that. Next, what is gender-based violence here? You know very well. This is the general definition: physical, sexual and psychological harm. See, we think that only the physical, but there's a lot of psychological harms. They used to have it, you know very well. Even the Polish incidents, also few clients we met, and there is a lot of psychological disturbances. So this is what we used to go through with this. The major public, yeah. Here again, the India, Bangladesh, where the virginity is closely associated with the status of the women. And my dear friends, here the rape victims are forced to commit suicide. This is one of the important area, because this is they forced to do it, and they cannot. Why should I live? Sometimes they kill. Madam, the suicidal clues normally they used to give. This is one of the area. After the rape, they used to burn their family, as no one will marry them. This is again the community hazards, we can say. This is ஒரு சமூக நாணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மளுடைய சமுதாயம் வந்து எவ்வளோ கேவலமாக போயிடுச்சுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் உடனே உனக்கு கல்யாணம் ஆகாது, no one will marry, and you will always discriminate அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அவருடைய ஃபேட், நம்மளுடைய சமுதாயத்தினுடைய பிரச்சனை. நெக்ஸ்ட், here again one case I just want to talk about you. There's a 22 years old female patient and came with around 5 months. This is one of the important case, maybe you can read it out. And இதில் என்னென்னா talkative, irritability and sleeplessness. My dear friends, they will affect only the first வந்து அவங்க ஸ்லீப் தான். தூக்கம் வராது, ஒரு பய உணர்வு இருக்கும், பாடி ஷேம், உடம்புல பற்றிய ஒரு பாடி ஷேம் இருக்கும். அப்போ ஏன் எனக்கு இந்த உடம்பு தேவையா அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்களே செல்ஃப் ஹார்மிங் கூட பண்ணிக்கிறாங்க. இதுதானே எனக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு அட்ராக்ஷன், why should I have this, இந்த மாதிரி போயிடுறாங்க. And also so she was sexually assaulted by 2 persons while she was returning to her home. After reaching her home, she faced frequent criticism by her family members. இதுதான் again another pathetic. The community-ஐ educate பண்ணுறோம், family members also need to educate it properly. இந்த மாதிரி ஒரு wounding-ஓட வர்றப்போ, இந்த மாதிரி ஒரு மன அழுத்தத்தோட வர்றப்போ, they are also stabbing. So this is another area. Next, no police case was registered in this matter due to shame and considering the future problems in marriage. இதுதான் அடுத்தது. அப்போ மேரேஜ் யார் கல்யாணம் பண்ணுவா? Then next one, due to this she started feeling low, withdrawing herself from doing any work. இதில் சில சமயங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டடாக உட்காந்துருவாங்க. They are not able to talk it out.
So they will go this is called social isolation. Though they are among the group members, they are isolated. They have feeling that they are isolated. Later, she was sent to her relatives for work, where she was working as a full-time household helper. Here again, she was sexually assaulted. பாருங்களேன், போற இடமெல்லாம் how she feels, அதனுடைய மன அழுத்தம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? எங்கே போனாலும் என்னை ஏன் மக்கள் இப்படி என்னை டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறாங்க? அங்கே அதுக்கிறது கிராஜுவலி தெர் வாஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஹர் பிஹேவியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த காக்னிட்டிவ் லெவல் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது, அதுக்கப்புறம் இப்போ பிஹேவியரில் நெக்ஸ்ட். ஹியர் their family has lost their reputation in the society because of them. Besides these negative mental health consequences, violence against women also indirectly affects the society. This is another point I want to mention here. Indirectly it will affect the society. People are not ready to accept. For example, violence against women represents drain on an economically productive with force and generate a climate of fear and insecurity. இது அடுத்த important, insecure feeling. ஒரு ஷேம் வருது, இன்செக்யூர்ட் ஃபீலிங், தே ஆர் ஃபியர் அபவுட் இட். அதுக்கப்புறம் அவங்க சைக்கலாஜிக்கலாக என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா, ஒரு பயம் வர்ற, சேட்னஸ் வருது, தூக்கம் வரலைங்கன்னா எண்ட் வந்து சூசைட் அட்டெம்ப்டட் சூசைட் தான். நெக்ஸ்ட், where women find themselves more vulnerable, which has negative mental health consequences such as depression, stress, fear, insecurity and alienation. இது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய கான்க்ரீட் இன்ஃபர்மேஷன். பிகாஸ் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த டிப்ரெஷன் இஸ் வெரி ஹை. அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது, வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ். அவங்க பாட்டுக்கு ஐசோலேட்டடாக போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குவாங்க, எதை கேட்டாலும் ஒரு விரக்தியான ஒரு பதிலாக இருக்கும். முகத்தை பார்த்தீங்கனாலே நமக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது. வெரி பேத்தட்டிக் symptoms they used to say. Then stress, fear. இங்கே பயம் அப்படின்னு உடனே எதை எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பயமா. ஒரு ரூமில் போய் எடுத்துட்டு வாமான்னா கூட they'll have a fear. Somebody is there. யாரோ என்னை வந்து துரத்துற மாதிரி இருக்குது, என்னால் தூங்க முடியல. அதில் ஒரு அம்மா வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் ஒன் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தட். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்மால் கேர்ள், அந்த இடத்துல அவங்க சும்மா வேலைக்கு போயிட்டு வந்த நேரம், ஸ்மால் கேர்ள் தான் அரௌண்ட் 13 years அந்த மாதிரி. அப்போது ஒரு நார்த் இண்டியன் பாய், நார்த் இண்டியன் தான் சொன்னாங்க, எஸ், அவங்க வந்து நம்ம அவுட்ஸ்கர்ட் மதுரையில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல். ஸோ அந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான்னா, ஒரு செக்ஷுவல் ரொம்ப அதை டேமேஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஷேர் அ ப்ளீடிங். தென் இம்மீடியட்லி அந்த அவங்க அம்மா வந்து எங்கிட்ட ரூம்குள்ளே வந்த உடனே ஒரு ஃபோட்டோ காட்டினாங்க. என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய அந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ண ஃபோட்டோ. அப்படி ஐ வாஸ் வண்டரிங், ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு அந்த பொண்ணை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அதை முடிச்சுட்டு அந்த பொண்ணை வெளியே போய் உட்காருமான்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மதர் க்ரைட் லைக் எனிதிங். ஷீ செட், அம்மா இது வந்து ஏஜ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணலம்மா, இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்து எல்லாரும் ப்ளீடிங் உடனே ஏதாவது தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சமுதாயத்திற்காக என்னுடைய அண்ணனை வர வைத்து தண்ணி ஊற்றி நான் ஏஜ் அட்டன் பண்ண மாதிரி காட்டிட்டேன். ஹவு த மதர் ஃபீல்ஸ். எனக்கு ஐ டுக் நியர்லி 20 minutes அந்த அம்மாவை நான் வந்து கன்சோல் பண்ணேன். அப்போது அவங்க சொல்கிறாங்க, அந்த ஆளை நான் வந்து உடனே கேஸ் கொடுங்க அப்படின்னோடனே ஷீ செட், இல்லைம்மா வேண்டாம், அந்த ஊரில் நாங்கள் இருக்கணும், கேஸ் போனால் இந்த பொண்ணுடைய வாழ்க்கை போயிடும். திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் நவ். த சொசைட்டியுடைய ஒரு அவல நிலைன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஷீ இஸ் அ வெரி புவர் லேடி. நம்ம அந்த பக்கம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஷீ மே ஃபேஸ் நமக்கு தெரியாது. உடனே எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த கேர்ள் இவங்களே வந்து இது பண்ண மாதிரி கொண்டு வரலாம், வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் வேர் ஈவன் சம் ஸ்மால் கேர்ள்ஸ்னால் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சில இடங்களில் தே ஆர் யூட்டிலைசிங் ஃபார் தர் ஓரல் செக்ஸ். அப்போது அந்த மதர் வாஸ் டெல்லிங், ஏன்னா இது இந்த மாதிரி போனால் என் பொண்ணு வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகாது, பட் எனக்கு அந்த அன்றாடம் ஏதாவது ஒரு பணம் கிடைக்கிது. எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கும் பாருங்களேன். அப்போ அந்த கேர்ள் எப்படி அந்த ஓரல் செக்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து எப்படி கிளாஸில் உட்கார முடியும்? ஹவு கேன் ஷீ ஸ்டடி? ஹவு கேன் ஷீ ஸ்லீப்? So these are the practical problem where even I think a few years back we had a NGOs meeting. And the time I think jail central prison when we had a meeting, appo and the mother was crying, engalukku vera vali therilla, நான் போக முடியாது. ஸோ ஏம்மா அதுக்காக சின்ன பிள்ளையை நீ இது பண்ணலாமான்னு அந்த அம்மாவை நம்ம கோவமாக பேசுகிறப்போ, அப்போது அது ப்ரெக்னென்ட் ஆகாத மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கும் பாருங்களேன். அப்போது அந்த ஓரல் செக்ஸ் ஒரு ஏஜ்ட் பர்சன், தட்ஸ் ஆல், தட்ஸ் அ ஓனர் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி.
ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நடந்துட்டுருக்கு. Then some of the factors which make women more vulnerable, which have negative mental health, இதில் தான் வரப்போ lack of support from parents. இது அடுத்த பிரச்சனைங்க. இது அதை விட பிரச்சனை. ஏன்னா பேரண்ட்ஸே they are not ready to support. பேரண்ட்ஸ் அதை மூடி வைக்கிறாங்க. I don't want this should come out. இது எங்களுக்கு அவமானம், எனக்கு என்னுடைய ஃபேமிலி கெட்ட பேர் வந்துடும், என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த சில்ட்ரன் ஆர் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் ப்ராப்பர்லி. Next. Okay, here, inadequacy of social support, cultural forces, and non-availability of alternatives of terms of physical, economic, and social rehabilitation. Care and custody of children, which provokes women to take a drastic steps such as suicide. Here, the rehabilitation is, the physical rehabilitation is essential, economic rehabilitation is essential, adula psychosocial rehabilitation also is very important, where we are not bothered about that part. ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தலாம், அது பணம் கொடுத்துட்டா முடிச்சிடணும். த சைக்கலாஜிக்கலி தே ஹாவ் டு ரீஹாபிலிட்டேட். அவங்க அந்த பழைய தாட்லேருந்து முதல்ல வெளியே கொண்டு வர்றது, அந்த தாட்டை எரேஸ் பண்ணணும். அப்போது அவங்களுக்கு நியூ லைஃப், ஒரு ரீஜுவனேட் பண்ணக்கூடிய அந்த பார்ட் வி ஹாவ் டு டேக் கேர். அதில் சைக்கோ சோஷியல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். சொசைட்டியில் என்ன டைப் ஆஃப் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் ஹவு பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங் ஹர், ஹவு த பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங் த விமென். இப்போது ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் ஒன்று நடந்துச்சுன்னா அதர் ஒர்க்கிங் பீப்புள் போத் மென் அண்ட் விமென், நீங்கள் அதை ஒரு தட்டி கேட்டு அவங்களோட நம்ம அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டாலே அந்த ஹராஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பயம் வரும். இதை நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அந்த ஒரு யூனிட்டி, ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா கூட எவ்ரிபடி. இன்னும் ஒரு எத்திக்கல் கமிட்டியில் நான் இருக்கேன், ஒரு ஆர்கனைசேஷனில், வெல் நோன் ஆர்கனைசேஷன். அங்கே அந்த அம்மா நான் என்கொயரியில் இருக்கேன். பிகாஸ் தே ஃபவுண்ட் தட் பாய். இப்போ அந்த பையனுக்கு நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங். அப்போது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, அந்த சானிட்டரி ஒர்க்கர் ஒரு மிடில் ஏஜ்டு விமன், அம்மா நான் அங்கே வர்றப்போ தட் பாய் அந்த அம்மாவுக்கு மகன் வயசில் தான் ஹீ ஸ்டார்டட் டாக்கிங் அபவுட் ஹர் பிரெஸ்ட். எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கூச்சமாக இருக்குமா, எனக்கு அவமானமாக இருக்குது. நான் சொன்னேன், எதுக்கு நீங்கள் அவமானப்படணும்? அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கணும்? உங்கள் மகன் மாதிரி தானே இருக்கீங்க, நீங்கள் உடனே ரியாக்ட் பண்ணி. அப்போ தான் அந்த அம்மா சொன்னாங்க, அப்புறம் என்னானாலும் பரவாயில்ல, நான் முதல்ல இதை நான் கேஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு. அதுக்கு தான் அந்த அம்மாவை நாங்கள் அந்த அம்மாவுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். பிகாஸ் ஷீ brought it to notice to us. So immediately we send that boy outside the hospital. So here, அந்த ஏஜ் இஸ் நாட் அ மேட்டர். ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரின்னா எங்கே நம்ம போயிட்டுருக்கோம், வாட் வே வி ஆர் திங்கிங். நம்மளுடைய யுவர் த ஐ கான்டாக்ட் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. வாட் டைப் ஆஃப் லுக். அப்போது இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையுமே இந்த விமென் ஆர் கோயிங் அப்படின்னா ஒரு உசாரா, நான் எல்லாரையும் சொல்ல மாட்டேன். இப்போது ஒரு செக்ட் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் வெரி போல்ட் எனஃப். But still we have to raise our voice for those who are uncared and they are not able to raise their voice. Underprivileged group, we have to concentrate. The common mentality of many Indians is to have at least one male child after marriage. The girls is most of the occasions are cursed and assaulted. This is again, இப்போ நிறைய அந்த கேர்ள் சைல்டு இஷ்யூஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறோம். But still அந்த ஸ்டிக்மா இஸ் தேர் அண்ட் ஹவு டு கரெக்ட். இது சொசைட்டி கம்யூனிட்டியுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த கேர்ள் சைல்டு வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நிறையா கொஞ்சம் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப தெரில, ஒரு விசிபிளாக இல்லையான்னு எனக்கு தெரில. பட் ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் ரெடி டு அக்செப்ட். இப்போ குழந்தையே இல்லையே, நீங்கள் கேர்ள் சைல்டாவது பாய் சைல்டாவது இப்போ எல்லாமே உட்காந்து இதில் போயிட்டுருக்கப்போ எதாவது பிறந்தா பரவாயில்லைங்கிற அளவுக்கு இப்போ ஆகிடுச்சு. அல்லட்டா ட்வின்ஸ் ஆகிடுது இப்போ பார்த்தாலும். இப்போ அதனால் இந்த இஷ்யூஸ் இப்போ நிறையா டிமைஸ் ஆகிட்டு. நெக்ஸ்ட், this is another, the kind of abuse is prevalent both in the cities and villages, but is more common in the later case. This type of behavior of father and other family members can be seen. And this is again how the child abuse is another different area and women. Next. This case narrated the 19 years old female patient and her mother. The patient came with the complaints of repetitive thoughts since last 5 years and a low mood along with a loss of interest for around a year. This is a loss of interest. She has 3 other siblings and 2 sisters and brother. Her brother is mentally retarded. Her father, who has a small shop,
always wanted to have a male child, but his only son is mentally retarded. Since the time of the patient birth, her father hides his female children. இது வந்து நார்மலாக இப்போ எல்லா பக்கமும் அது ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஒரே ஒரு பையன் அவனும் இப்படி ஆகிட்டான், எனக்கு எதுக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அப்போது இந்த இடத்துல எதை நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த அஃப்கோர்ஸ் விமன் எம்பவர்மெண்ட் இப்போ போயிட்டே இருக்குது, விமன் ஆர் ஸ்டடிங், விமன் ஆர் கம்மிங் அப், இட்ஸ் குட். அதே சேம் டைம் அந்த ரெகக்னிஷன் இப்போ கிடைக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஒருவேளை த க்ரீம் ஆஃப் சொசைட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது, எல்லாருமே வந்துட்டுருக்கோம். பட் இன்னும் இந்த டவுன் ட்ராடன் குரூப்பில் இன்னும் அந்த கல்ச்சர் பேஸ்டாக இருக்கிறப்போ அந்த விமனுக்கு ரொம்ப படிப்பு தேவையா அப்படின்றது. இப்போ கூட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எங்கிட்ட வர்றப்போ கூட அவங்க சொல்கிறது, பிள்ளை படித்தாச்சு இதுக்கு தாங்க படிக்க வைக்கிறது இல்லை. அது படிச்சுட்டு போன உடனே ஷி ஹேஸ் ஒரு சாய்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ், தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு பண்ணலான்னு நினைக்கிறப்போ இதுக்கு தான் பொம்பளை பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறதில்ல, அந்த இடத்துல வந்துடுறாங்க. அப்போது இந்த பிள்ளைங்களுமே வந்து அதை அழகாக புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு முடியறதில்ல, அப்படியே மேரேஜோடு வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரேக்கப்ஸ் வருது. ஸோ இதுவும் இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. இப்போது ஓவராக போகிறப்போ கூட என்னென்னா தேர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட், அல்லது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு கிளச்சஸில் மேரேஜை முடிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மேரேஜ் வந்து சஸ்டைன் ஆகுதான்னா அங்கே ஒரு பெரிய கொஸ்டின். They are not ready to. So mentally, that's why we are insisting all colleges, the third year students, arts college ஆனாலும் எல்லாத்துலேயுமே we have to insist more about pre-marital counseling, because before marriage we have to prepare them and how to handle the family, how to go about with the children, how to handle your in-laws. அதே மாதிரி both boys and girls, not only with girls, boys. அப்போ ரெண்டுக்குமே இந்த ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங், ஆஃப்டர் மேரேஜ் போஸ்ட் மேரிட்டல் கவுன்சிலிங், இந்த மாதிரி கொண்டு போகிறப்ப தான் அந்த பிள்ளைங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எங்கள்கிட்ட அந்த ப்ரீ மேரிட்டல் முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு இப்போ நல்ல சக்ஸஸ் ஆகிட்டு வர்றது ஒன் ஆஃப் த ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸ். ஏன்னா அந்த ஃபேமிலி பாண்ட் நல்லாயிட்டா என்னன்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி அசால்ட் நடக்கிறப்போ ஹஸ்பண்ட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆர் ஒய்ஃப் இஸ் டேக்கிங் கேர். இப்போது இந்த இடத்துல இன்னொரு எஸ்டர்டே ஐ மெட் another important case like I want to share. அதில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க, ஒய்ஃப் இருக்காங்க, பட் ஷீ இஸ் ஹேவிங் அ கான்டாக்ட் வித் ஒரு ஃபோன் வருது. அந்த ஃபோனை பார்த்தோன்னே இவர் ரொம்ப டென்ஸ் ஆகிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவருக்குள்ளே நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து அப்படியே ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி வந்து பிரேக்கப் ஆகிற மாதிரி எல்லாம் இருப்போ தட் கேர்ள் வாஸ் டெல்லிங், சி யூ ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீ, நீ எப்போவுமே வந்து என்னை ஒரு குற்றமாக தான் பார்க்குற, நான் என்ன பேசிட்டு இருந்தேன்னு உனக்கு தெரியுமா, டெல் மீ அப்படின்னு உடனே ஷி செட், அந்த ஐ ஹாவ் அ ஃபோபியா அபவுட் செக்ஸ். ஸோ அந்த செக்ஸ் ஃபோபியா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு சின்ன அசோசியேஷன் மாதிரி வச்சு வி யூஸ் டு டாக். அதில் மேக்ஸிமம் அப்யூஸ், சைல்டு அப்யூஸ் ஆனவங்க தான். they were not able to cope up with the family relationship, so they have to discuss with their same partner. ஓ, நான் மட்டும் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, people are also facing a problem. அது போன உடனே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது. அதுக்கப்புறம் we are planning, ஓகே எப்படி நம்ம இதிலேருந்து வெளியே வர்றது, how to handle my family relationship வெரி பாசிட்டிவ்லி அப்படின்னு நிறைய நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் தனியாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தோன்னே நீ என்னை டவுட் பண்ணி இவ்வளோ அசிங்கப்படுத்திட்ட, அப்படிங்கிறப்போ உன்னோட நான் எப்படி வாழ்கிறது. ஷி டுக் தட் டெசிஷன். இதை கூட நீ என்னை வந்து நீ ட்ரஸ்ட் பண்ணலைன்னா வை ஷுட் ஐ லிவ் வித் யூ. அப்போது தான் அவர் வந்து ரொம்ப அதுக்கு தான் இப்போ மறுபடியும் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த அதர் பார்ட் இந்த மாதிரி ஒன்று போயிட்டு. நெக்ஸ்ட், ஹியர் த ஃபாதர் இஸ் நாட் ஸ்பெண்டிங் மணி any of them, and either for their health or education. He used to abuse them and makes critical comments. The mother is the only support for these poor children. So when this patient developed psychiatric problems, father started to hate her even more. He used to comment on her for poor fate and problems related to her marriage due to illness. He never tried to get her treated. இதுதான் அடுத்த பேத்தட்டிக், பிகாஸ் நாட் கம்மிங் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். ஏன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரதில்ல? சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் போனால் அகெயின் த ஃபேமிலி ஒரு ஸ்டிக்மா. இப்போ வந்து நம்ம இல்லைன்னு சொன்னால் கூட தெர் இஸ் அ ஸ்டிக்மா. நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உடனே இல்லை அவர் ஒரு மாதிரி மென்டல் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Again, in the case, patient developed obsessive compulsive disorder, which may be consequence of such emotional abuse. So இங்கே again அவங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா, அந்த இது மாதிரி மனநலம் பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இந்த ஒர்க் பிளேஸில் நடக்கிறது, நம்ம வீடுகளில் நடக்கிறது, அன்றாடம் மற்ற இடங்களில் நடக்கிறது, ஈவன் பஸ்ஸில். பிகாஸ் த செக்ஷுவல் டீவியன்ட் பிஹேவியர்ஸ் நிறையா இருக்குங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இந்த இதில் கூட சொல்லுவாங்க, இந்த ஃப்ராட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் டீவியன்ட் பிஹேவியர்ஸ் இருக்குது.
அதில் ஒன்று வந்து ஃப்ராட்டரிசம் சொல்கிறோம். லைக் சும்மா போகிறப்பவே அவங்கள டச் பண்ணிட்டு போகிறது, இது ஒரு வகையான ஒரு இதெல்லாமே இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு கட்டாயமாக ட்ரீட்மெண்ட் தேவை. ஏன்னா அந்த மன அளவில் அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டு இது மாதிரி அவங்களுடைய அதை எக்ஸிபிஷனிசம், வாயரிசம், ஆல் திஸ் திங்ஸ் தே நீட் லாட் ஆஃப் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வேணும். அதே சமயத்தில் இப்போ நிறைய அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் இந்த டிரான்ஸ்வெஸ்டிசம் ஆல் த டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல் தீஸ் பீப்புள் நமக்கே தெரியாது, நம்மளோடையே வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தோடு, நமக்கு தெரியாது. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் கிடைக்கிறப்போ உடனே தே வாண்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபை தெம்செல்ஸ், தே வாண்ட் டு டூ இட். அதனால் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஹவு டு ஹெல்ப் தோஸ் விமென் அண்ட் சில்ட்ரன். அப்போது இந்த இடத்துல சார் சொன்ன மாதிரி அந்த எப்படி நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்கறது, ஹவு டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அமங் பப்ளிக். அதே மாதிரி நம்மளுடைய கிளைண்ட்ஸ்க்கு வர்றப்போ கூட வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் வி கேன் ஃபோக்கஸ் அவர் அட்டென்ஷன் டு கிவ் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ். இது வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்க தான் வி ஆர் டைல்யூட்டிங் த இஷ்யூஸ். அதே சமயத்தில் அவங்க வந்து தைரியம் வரும். நிறைய பேர்ட்ட நான் சொல்லலாம், யார்கிட்ட வேணாலும் என்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஏன்னா இப்போ நமக்கு ரொம்ப வேதனையான விஷயம்னா நிறைய ஆஃபீஸில் ஒரு அஃபிஷியலாக இருக்கிற இடங்களில் ரொம்ப ஒரு அவங்களுக்குள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வர்றப்போ சில சமயங்களில் இந்த ப்ராப்ளம் நிறையாவே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ அந்த இடத்துல they were not able to raise their voice. சில இடங்களில் I won't say only men, even the women side also they don't bother to bring it notice to everybody. So இந்த இடத்துல how to give them a proper. Next, discrimination between male and female child is associated with belief that male child will run the family name and essential for last rituals of life. இப்போது I am just asking you, எத்தனை பேருக்கு இந்த தாட் இன்னுமே இருக்குது? பையனாக இருந்தால் வாரிசு, ஆண் வாரிசு வேணும் ஃபேமிலி. இல்லைன்னா ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி, வி ஆல் வில் பிக் கிளாப் கொடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி. ஏ சார் கேர்ள்ஸ் ஓகே. வேறு அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வந்து கட்டாயம் பையன் இருந்தால் தான் வாரிசு, நம்ம வாரிசு ஒரு ஆள், ஏன்னா அடுத்தது அவரை டெவலப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஸ்டில் அது ஒருவேளை நம்ம ஹையர் லெவலில் வந்ததுனால அப்படி தாட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் இன்னும் நிறைய இடங்களில் நமக்கு அடுத்து வாரிசு பையன்தான். ஸோ இந்த பையன்தான் அந்த நேம். ஆனால் ஒரு இடத்துல பார்த்தா அது ட்ரூவாகவும் இருக்குது. ஏன்னா அந்த பையன்தான் எல்லா நிறை குறைகள் எல்லா ஃபேமிலியுடைய நேம் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாரு. பெண்கள் மேரேஜ் ஆனோட அதை பற்றி விட்டுறோம் அப்படிங்கிறது. பட் இன்னும் அந்த ஆட்டிடியூடுமே நமக்குள்ளே மாறணும். That attitude also must change. So both children is a common. அந்த தாட்டுக்குள்ளே நம்ம இன்னும் வந்துதான். Here, Indian women and girls face patriarchy and sexism is the thousands different ways within their homes and the birth families and later marital homes. அப்போ இந்த மூணு இடத்துலையுமே இந்த women are suffering. பர்த் பிளேஸில் இருக்காங்க, ஃபேமிலியில் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த sufferings is there. Next, United Nations, according to United Nations Development Fund data, more than a third of women globally have experienced physical or sexual violence in their lifetime, which has a dramatic impact on health. The mental health impacts are extremely devastating. This is another important. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளூடிங் டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டி, போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர். இது another pathetic. ஏன்னா இது வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே நம்ம நினைக்கிறோம் ஓகே இனிமேல் அந்த மாதிரிலாம் நடக்காதுமா, நல்லா இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த கேர்ள் வில் ஸ்டார்ட் டு எக்ஸிபிட் அந்த சிம்டம்ஸ். த போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா கூட ஆர் எனி கெலாமிட்டிஸ் நடந்துச்சுனாலுமே we used to go after ஒரு 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ் கழிச்சு போவோம். அந்த டைமில் தான் யூ கேன் see lot of the symptoms. You can see post traumatic stress disorder and suicidal ideation. இதில் நீங்கள் கேட்கலாம், இது எல்லாமே இந்த வயலன்ஸ் அப்யூஸ். இது உண்மையில் நீங்கள் போய் ஒரு 3 வாரம் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு அப்யூஸ் ஆன ஒரு ஃபேமிலியை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட சொல்கிறோம், நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள், நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, நைட்டில் எப்போது இந்த பொண்ணை எழுந்திரிச்சு எங்கேயும் வெளியே போகுதான்னு மட்டும் பாருங்கன்னு சொன்னப்போ லிட்ரலி they identified this girl. ஒரு ஆஃப்டர் 3 monthsக்கு அப்புறம் அப்படியே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்து எல்லாமே ரொம்ப பரிதாபம், அந்த வெஜைனல் எல்லாம் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த பொண்ணை காப்பாற்றி கொண்டு வர்றாங்க. இது அப்படியே மெதுவாக எழுந்திரிச்சு போது ஐ வாண்ட் டு கமிட் சூசைட். அந்த டைமில் தான் அந்த பேரண்ட்ஸ் அலர்ட் பண்ணதுனால இமீடியட்லி they brought her to our hospital. So this is one of the area where we have to focus.
The reverse is also true. Women living with severe mental illness are also 6 times more likely to fall victims to violence. So this is one of the area where we have to focus our attention. இது வந்து நம்ம கேஷுவலாகவே எடுக்க தேவையில்லை. யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு சைல்ட்ஹுட்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see sometimes அவங்க வந்து அவங்கள அறியாமலேயே அவங்க உண்மையை சொல்லுவாங்க. என்ன, பிகாஸ் this is true. So few minutes I complete, sir. 2 minutes. Girls, women and gender diverse people experience a wide range of explicitity and implicity. These are the areas where the physical and psychological integrity they'll violate, and any kind of gender-based violence has complex short and long-term consequences on women's physical, sexual and reproductive and mental health as well as on their overall well-being. இது அத்தனையுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்போ நீங்கள் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் கூட இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா இது எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட். நம்ம சைக்கலாஜிக்கலி ஐ எம் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள். என்னுடைய எல்லா ஏரியாஸ்லையுமே ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் வித் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி ஹாவ் டு மோர் அட்டென்ஷன். நெக்ஸ்ட், ஹியர் அகெயின் த ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் இன்க்ளூட் போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர், டிப்ரெஷன் அண்ட் ஆன்சைட்டி. நீங்கள் ஈவன் த கோவிட் டைமில் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ். எங்களுக்கு ஆன்லைன் செஷனில் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம். நான் இங்கே கூட நிறைய அட்வொகேட்ஸோட ஒரு ஆன்லைன் செஷன்ஸ் கவுன்சிலிங் எடுத்துகிட்டே இருப்பேன். அந்த டைமில் கூட they used to say அதே மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கவுன்சிலிங் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நைட் எங்களுக்கு தூங்கவே, ஏன்னா அது கோவிட் டைம் ரொம்ப பேத்தட்டிக். இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் வெரி காமன். த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வெளியும் போக முடியாது, இருக்கவும் முடியாது, அவங்க சைடும் ப்ராப்ளம். என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு, மேடம் 24 இயர்ஸ்லேயே நான் வந்து ஒரு மென்டலி மெச்சூர்ட் ஆகிட்டேன், ஃபிசிக்கலாகவும் எனக்கு வந்து அந்த வந்துருச்சு பக்குவம், ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ செக்ஸ். ஆனால் இந்த 24 இயர்ஸ்லேருந்து 32 இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு அப்ராடில் இருந்தேன், ஒரு கத்தாரில். அதுக்கப்புறம் அந்த டைம்லலாம் என்னுடைய எமோஷனை யோசிங்க, அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு எது எடுத்தாலும் உடனே பனிஷ்மெண்ட்டு. அதை முடித்து நான் நேராக இங்கே வந்த உடனே தெரியாமல் நான் வந்து இம்மீடியட்டாக ஒரு கேர்ளை நான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். இது வந்து உண்மையிலேயே அது சேம் வேல்யூபிள் ரீசன். ஆனால் நம்ம அதை எடுத்துக்க முடியாது. அது அந்த இடத்துல அந்த பவுண்ட்ரிஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட். யார் வேணாலும் நான் வந்தோடனே என்னுடைய எமோஷன்ஸை நான் வந்து சேனலைஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ஹவு கேன் யூ அலோவ் தெம்? ஸோ அந்த இடத்துல அவரை வந்து ரொம்ப நாங்கள் கண்டம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஹியர் there's a journal, there's a lot of publication related to the impact of sexual harassment, victimization by peers on subsequent adolescent victimization and adjustment. And so these are the areas where we can see. Next. Not only do women and girls learn to suppress and neglect their sense of self as a result of sexual harassment and abuse from a young age, they quickly learn that who they are, who they want to be is not theirs but is a commodity or object. This result is them always living in a fear and self-doubt, having serious consequences for their emotional well-being. இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து எமோஷ்னலாக நான் எத்தனை பேர் நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறோம், மென்டலி நான் வந்து சவுண்டாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி. பிகாஸ் எல்லாருக்குமே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வகையான பயம், அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்குது, ஒரு எதிர்காலத்தை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கட்ஸ் இல்லை. அப்போது இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா தேல் லாக் தேர் மைண்ட் லாக்ஸ் வந்துடுது. நான் வந்து எல்லாரோடையும் நான் பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு ஜென்ஸ்னாலே பிடிக்காது, எனக்கு அந்த இடமே பிடிக்காது, இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்ட் ரூம்குள்ளேயே நான் வரமாட்டேன், என்னை வந்து இருட்டாக இருந்தால் எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஸோ தே வில் டெவலப் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ். வாட் ஆர் த சோஷியல் சேலஞ்சஸ் ஹியர்? The stigma associated both with the gender-based violence and mental health concerns can stop women from sharing their experiences, from reporting the incidents and from assisting support. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there is a social challenges. நீங்கள் சொல்லலாமா, what are the social challenges normally women are facing? Any idea? Stigma, social challenges. Any other things? வேறு என்ன நம்ம சேலஞ்சஸ் நார்மலாக தேல் ஃபேஸ்? டைம் இஸ் victim. Yeah, this is one is the important. So these are the areas where அவங்களுக்கு வந்து நிறைய challenges பார்க்குறது. Many women say the fear of not being believed by their friends, family or law enforcement keeps them
from ever sharing their experiences. Some fear losing custody of their children, and that prevents many women from disclosing their experiences. இதாங்க இப்போ அதிகமாக நடக்குது. They don't like to disclose. அப்போ அதில் என்ன மைண்ட் பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். வாட் ஆர் த மைண்ட் பிளாக்ஸ்? அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கவுன்சிலிங் வில் ஹெல்ப் தேம். பிகாஸ் கவுன்சிலிங்கில் தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 2 செஷன்ஸ்க்கு அவங்க எதுவுமே பேச மாட்டாங்க. ஒரு அம்மாலாம் அப்படியே ஒரு 20 minutes அப்படியே நம்மளை பார்த்துட்டே உட்காந்துருப்பாங்க. They never open. Then slower we used to slowly we have to talk to them and ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் they will open. So my dear அவ்வளோதானே. With this I'll just conclude because there is a lot of things I have informations. I don't want to continue this, but still இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான். But still I want to say more about what are the problems they are facing. அது குயிக்காக கூட போட்டுருங்க. What are the problems they are facing, mental health issues என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது பேண்டமிக்கில் this happened. Yeah. This is again the domestic abuse worldwide. So here, the psychological effects of gender-based violence, the common mental issues and associated psychological factors. இதில் ஒன்று மட்டும், the women are more likely to obtain mental health treatments than men. இது ரொம்ப ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். அது நல்லாவே கிளாப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அது ரொம்ப அவங்க தனியாக தெரியாமல் வந்து கூட அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க. அதே சமயத்தில் they like to have a various mental health issues. The treatment gap is anticipated to be gender greater in India due to significant stigma and the paucity of mental health services. So இதுதான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஏரியா. ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ, இந்த அவேர்னஸ் நம்ம எங்கெல்லாம் கொடுக்கலான்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். Where all we can give. இங்கே ப்ரிமைசஸில் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம், ஆர் அவுட் சைடு ப்ரிமைசஸ் எங்கே போய் நம்ம கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். இது யார் ரியலி இது இன்னும் கூட வில்லேஜ் லெவல்லையும் நம்ம போகிறது, ரூரல் மாஸ், பிகாஸ் தே ஹவ் நோ கட்ஸ் டு கம் அவுட். அட்லீஸ்ட் ரூரலில் நீங்கள் சைலண்ட்டாக ஃபோன் நம்பரை கொடுத்து வந்துட்டா கூட தே வில் கால் அஸ். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள், பிகாஸ் ஆல் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் அண்ட் லேர்ன் அண்ட் அசோசியேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க. வாட் ஆர் த வேஸ் வி கேன் டூ இட்? அண்ட் டெஃபினெட்லி our MS Chalamuthu Trust is ready to help in any form, like your counseling aspect or mental health related issues. You can very well refer to us, because இந்த மாதிரி women how to handleங்கிறது கூட நம்ம association membersக்கு we can take the sessions. எப்படி நீங்கள் அந்த ப்ரிலிமினரி கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம், ஹவு டு ஹேண்டில் தம் இம்மீடியட்லி. எல்லாத்துக்குமே நம்ம கவுன்சிலர்ஸை போகிறத விட ஹவு கேன் தே கம் டு யூ அண்ட் யூ டெவலப் திஸ் கவுன்சிலிங் ஸ்கில்ஸ், கவுன்சிலிங் டெக்னிக்ஸ். இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப் யூ டு அட்ரஸ் திஸ் சார்ட் ஆஃப் டிசர்விங் குரூப். அது என்னுடைய ரெக்வெஸ்ட்டாகவும் சொல்கிறோம். டெஃபினட்டாக அவர் ட்ரஸ்ட் வில் ஹெல்ப் யூ. உங்களுக்கு அதில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங், ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரைனிங் வேணாலுமே we are ready to provide. Already it's going on, but still இதில் எஸ்பெஷலி ஜெண்டர் பேஸ்டுக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம், அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இஃப் தே ஆல் வில்லிங், டெஃபினெட்லி வில் ப்ரொவைட் ஒரு பேக்கேஜ் ஆஃப் கவுன்சிலிங். அந்த கவுன்சிலிங் ஸ்கில்ஸ் நாங்கள் சொல்லித்தர ரெடியாக இருக்கோம். யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின், வி ஆல்சோ ஜாயின் வித் யூ. ஏன்னா நீங்கள் லீகல் இஷ்யூஸை பார்க்குறீங்க, நாங்கள் வந்து மென்டல் இஷ்யூஸை டெஃபினெட்லாக பார்க்குறோம். இட்ஸ் அ ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச், இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட். அப்போது ஒரு பக்கம் நம்ம சமுதாயத்தை நம்ம பார்க்குறோம், அதில் இருக்கிற லீடர்ஸுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் தரலாம், அந்த லீடர்ஸுக்கு நம்ம இதை சொல்லித்தரலாம். விமன் லீடர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களை இது விமன் நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணவே தேவையில்லை. ஏன்னா ஜெண்டர் 2 பேருக்குமே நம்ம இதை கொடுக்குறப்ப தான் தட் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ், அந்த ரீச் ஆகும். மென்னும் அதை பற்றி தெரியறப்போ அவங்களும் நிறைய பேருக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். அப்போது ஒவ்வொருத்தருடைய பர்செப்ஷனை எப்படி மாற்றுறது, என்னுடைய கோணங்களை நான் மாற்றுகிறேன், அவர்களை பார்க்குற கோணங்களை, அவர்களை எவ்விதம் நான் பார்க்க வேண்டும், அவங்களை எவ்விதம் நான் அவங்கள என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச், நான் வந்து சகோதரர் அப்படிலாம் நான் சொல்ல வரல, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு நண்பர்களாக பார்க்குறது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம நிச்சயமாக எடுத்துகிட்டு போனால் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் அண்ட் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா இந்த தாட்ஸ், ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நான் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸுக்கு சொல்லுவேன், பட் ஐ எம் ரியலி
thrilled to be with you all. ஏன்னா அட்வொகேட்ஸ்க்கு இது வந்து நான் எதை சொல்ல போகிறேன்னு எனக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா இது லீகல் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். பட் இது வந்து எங்களுடைய பார்ட்டில் எங்களுடைய அந்த மென்டல் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் we are very much important. We will give importance to this and anything related with counseling, definitely we are ready to join with you. And once again, I thank our president and all the members and higher officials organized this wonderful program. And also, I am really very much proud on behalf of our trust. I thank each one of you. And the evening time, எனக்கு ரொம்ப பயம். ஏன்னா எல்லாம் டயர்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் உட்காந்துருக்கப்போ I don't want to take much of my time because case சொல்லணும்னு சொன்னால் I'll give you a lot of cases. But still, patiently you listen my small talk. Once again, I thank each one of you. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request Mr. N. Tamilmani, Advocate Member GSICC 2, to give a note about the GSICC 2. நன்றி. இதுகாரும் மிக அருமையாக இன்றைய தலைப்பை ஒட்டி தகுந்த உதாரணங்களுடன் சிறப்புரையாற்றிய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு MMBA சார்பாகவும் GSICC 2வின் சார்பாகவும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே அருமைக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் நம்மிடையே பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் பற்றியும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள் பற்றியும் அதில் அவர்கள் கையாண்ட சில வழக்குகள் பற்றியும் நம்மிடையே எடுத்துரைத்தார்கள். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவது நமது MMBAவும் GSICC 2, அதாவது ஜெண்டர் சென்சிட்டேஷன் இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு. 2ன்றது இரண்டாவது குழு, அதனால் GSICC 2 அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த குழு வந்து நம்ம சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி செயல்படுறது அப்படின்றதும் இந்த தலைப்பை ஒட்டின ஒரு பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதால் ஒரு சில வார்த்தைகள் அந்த GSICC 2வின் செயல்பாடுகள் பற்றி நான் உங்களிடையே ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இங்கே இந்த GSICC 2 அப்படின்ற குழுவானது இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் வளாகத்துக்குள்ளே பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறுகின்ற குற்றங்களை விசாரிக்கின்ற ஒரு குழுவாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 2003 சட்டத்தின் கீழ் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த குழுவின் தலைவராக மாண்புமிகு நீதியரசர் திருமதி எஸ் ஸ்ரீமதி அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதிலே மற்றும் ஒரு உறுப்பினராக மாண்புமிகு நீதியரசர் ஆர் விஜயகுமார் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தவிர அந்த குழு உறுப்பினர்களாக ஒவ்வொரு வழக்கறிஞர் சங்கத்திலிருந்தும் ஒரு வழக்கறிஞர் அதன் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அந்த வகையிலே MMBA சார்பாக நான் அந்த குழுவிலே இடம்பெற்றிருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. அதேபோல் வழக்கறிஞர் திரு வெங்கடேசன் அவர்களும் வழக்கறிஞர் எஸ் மகேந்திரபதி அவர்களும் வழக்கறிஞர் திரு சி லக்ஷ்மண் அவர்களும் வழக்கறிஞர் திருமதி லட்சுமி கோபிநாதன் அவர்களும் இங்கே வழக்கறிஞர்கள் சார்பாக அந்த குழுவிலே இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். அதுபோக வழக்கறிஞர் எழுத்தர் சங்கத்தின் சார்பாக திருமதி இசக்கி அம்மாள் அவர்கள் இந்த குழுவிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் தவிர ஒரு சமூக ஆர்வலர் அவர்களாக திருமதி பிரேமலதா அவர்கள் இங்கே இந்த குழுவிலே இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்த குழுவின் மெம்பர் செக்ரட்டரியாக இன்று முதல் திருமதி லதா அவர்கள் ஜாயிண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரார் கம்ப்யூட்டர் அவர்கள் இன்று முதல் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். நேற்று வரை ரிஜிஸ்ட்ரார் அட்மின் அவர்கள் மெம்பராக இருந்தார்கள். இந்த குழுவில் அவர்கள் பதவிக்காலம் நேற்றுடன் முடிந்ததால் இன்று முதல் திருமதி லதா அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மேலும் இந்த குழுவானது இந்த வளாகத்திற்குள்ளே நடைபெறும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பற்றி விசாரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கிறது என்று கூறினேன். வளாகத்திற்குள்ளே என்று சொன்னால் இங்கே இருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள், வழக்காடிகள், வழக்கு நடத்த வருபவர்கள், வழக்கறிஞர் எழுத்தர்கள் மற்றும் அரசு ஜிபி ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி இங்கே வர அரசு அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் அவர்கள் அனைவருக்குமே இந்த குழுவின் கீழ் அவர்கள் வருவார்கள். அவர்களுக்கு ஏதாவது நமது சிறப்பு விருந்தினர் குறிப்பிட்டது போல் ஏதாவது ஒரு இடையூறு விளையும் என்று கருதினால் அவர்கள் தைரியமாக இந்த குழுவினை அணுகலாம். இங்கே ரகசியங்கள் காக்கப்படும். அவர்களது அடையாளங்கள் வெளியில் தெரியாது. அதே நேரத்தில் இந்த அத்துமீறல்கள் வேரோடும் வேரோடைய மண்ணோடும் களைவதற்காக இந்த குழுவானது செயல்படும். இதற்கு எல்லாம் நமது தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதுபடியும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதுபடியும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தைரியமாக முன்வர வேண்டும் என்பது மட்டும்தான். மற்றபடி மேடம் அவர்கள் சொன்னாங்க என்னென்ன எப்படியெல்லாம் தயங்குறாங்க அப்படின்னு. அந்த தயக்கத்தெல்லாம் களைஞ்சி எடுக்கிறதும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இங்கே உயர்நீதிமன்ற அலுவலர்களுக்கு இதுவரைக்கும் 5 ப்ரோக்ராம் நடத்தி முடிச்சிட்டோம். வழக்கறிஞர்களுக்கு முதலாக
பெண் வழக்கறிஞர் சங்கத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திவிட்டது. இப்போது இரண்டாவதாக MMBAயிலே நடத்துகின்றோம். ஆக நாம் எல்லோரும் இந்த விழிப்புணர்வை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சென்று இந்த வளாகத்திற்குள்ளே இது போன்ற ஒரு இடையூறு தொந்தரவு நடைபெறாமல் முற்றிலுமாக வேறு இருக்க முன்வர வேண்டும். அதற்காக தான் இந்த கமிட்டி செயல்பட்டு இருக்கின்றது. ஆகவே நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மூலம், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதன் மூலம் இந்த GSICC 2வினுடைய பங்களிப்பு, அதனுடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் அடுத்தவர்களிடம் கொண்டு செல்லுங்கள் என்பதுதான். இங்கே உங்கள் ரகசியம் காக்கப்படும் என்று சொன்னேன். நீங்கள் உங்களுடைய அடையாளமோ இல்லை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பற்றிய விவரங்களோ வெளியில் தெரியாது. நீங்கள் இந்த வளாகத்திலே கவனித்திருக்கலாம் அல்லது கவனிக்க தவறியிருக்கலாம். இனிமேல் நாளை முதல் கவனியுங்கள். சில இடங்களிலே இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலே சில பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். அதிலே நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அந்த புகார்களை எழுதி போடலாம். அதை தினமும் நமது உயர்நீதிமன்றத்திலே இருக்கின்ற GSICC 2வினுடைய செக்ஷனில் இருந்து அதை திறந்து பார்க்குறாங்க. எங்கள் குழுவினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வரும்போது உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த வகையிலே இந்த GSICC 2 என்ற குழுவானது செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இதனை முதலில் நமது சிறப்பு விருந்தினரும் நமது தலைவர் அவர்களும் சொன்னது போல் இந்த பயத்தையும் தயக்கத்தையும் கலைந்து முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் இங்கே நம் நாட்டிலே நிலத்தை பெண்ணாக பார்க்கின்றோம், நீரை பெண்ணாக பார்க்கின்றோம், தெய்வங்களை கூட பெண்ணாக உருவப்படுத்தி வணங்குகின்றோம். ஆனால் உண்மையிலே பெண்கள் தெய்வமாக மதிக்கப்படுகிறார்களா? தெய்வமாக மதிக்கப்பட வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் சக மனிதர்களாகவாவது மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த குழுவினுடைய நோக்கம் மற்றும் செயல்பாடு என்று கூறி மீண்டும் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request Mr. Airam K. Selvakumar, General Secretary MMBA, to propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். From the period of Sigmund Freud and the present social media dominated world, we are witnessing a number of victimization as well as so many of harassment over women. And in fact, not only a single Periyar, so many Periyars would come and treat our mankind to change their mind. மகாநதியின் ஒரு படத்தில் ஒரு காட்சி வரும். தன்னுடைய பெண்ணை ஒரு ப்ராஸ்டியூஷன் சென்டர்லேருந்து காப்பாற்றி வீட்டில் கொண்டு வச்சுருப்பார். அன்று இரவு அந்த குழந்தை புலம்பும். அப்போ அந்த தகப்பனாக இருக்கக்கூடிய முதன்மை பாத்திரமும் சரி, பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம காட்சியாளரும் மனசையும் பதற வைக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு மனப்பாங்கு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் பேசும்பொழுது எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு. அவங்க ரொம்ப 2-3 சின்ன உதாரணங்களை தான் சொன்னாங்க. ஆனால் அதுவே நமக்கு ஒரு பேரதிர்ச்சிக்குள்ளாச்சு. மனிதனுடைய கற்பிதங்கள் மாறாமல் இங்கே எதுவுமே மாறப்போறதில்லை. திருக்குறளை சொன்ன மாதிரி ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும்னு. உயிருக்கு நிகராக ஒழுக்கத்தை சொல்கிறாங்க. அந்த ஒழுக்கத்தின் வழி அற வழியில் வாழும் பட்சத்தில் சின்ன மாறுதல் ஏற்படலாம். மிக அற்புதமான உரையை தந்த டாக்டர் ஜானட் வசந்தா குமாரி, டைரக்டர் கவுன்சிலிங் MS செல்லதுரை ட்ரஸ்ட் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அவர்களுக்கு on behalf of MMBA tender our sincere thanks to you madam for rendering a wonderful speech. முதல்ல அறிமுக உரை பண்ணுறதோடு இல்லாமல் அந்த குழுவினுடைய எப்படி செயல்படுதுங்கிறத நம்மளுடைய மெம்பர் திரு தமிழ்மணி மிக அருமையாக சொன்னாங்க. அவர் சொன்னது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அந்த பாக்ஸ் இருக்கிறதுன்னு சொன்னது ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த தமிழ்மணி அவர்களுக்கு MMBA சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பெரியவர்கிட்ட பேசும்பொழுது பிறன்மணி நோக்கான் பேராண்மையை குறித்து கேட்டேன். இது எப்படி கடைப்பிடிக்கிறது பிறன்மணி நோக்கான் பேராண்மை அப்படின்னு ரொம்ப எளிய முறையில் சொன்னாங்க. உன் மனைவி தேர அடைத்து பெண்களை நீ தாயா பாரு அப்படின்னாங்க. அதுதான் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு விளக்கமாக இருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சி கலந்துக்கிட்ட நம்மளுடைய அனைத்து சங்கத்தின் பிரதிநிதிகளான திரு வெங்கடேசன், மூத்த வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணவேணி அம்மா, பெண் வழக்கறிஞர் சங்கத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய சிவசங்கரி, இன்னொரு ஜூனியர் கிருஷ்ணவேணி அம்மா, எல்லாருக்கும் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும், MMBA பிரசிடெண்ட்டுக்கும், MMBA டீம் மெம்பர்ஸுக்கும், தொகுப்புரை வழங்கிய அருமை சகோதரி ஜானகி தேவி அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை MMBA தெரிவித்துகிறது. நன்றி, வணக்கம்.